السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو خالق ارض و سما، مالک کون و مکان۔ اور درود و سلام ہو امام الانبیاء والمرسلین، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج 29 ستمبر بروز پیر 2024 مسجد محمدی دھارواڑ میں جمعیت اہل حدیث کی جانب سے 5 روزہ دینی، دعوتی، تربیتی و اصلاحی یہ جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جس میں مجھے حکم دیا گیا ہے دعوت میں اخلاص کی اہمیت کیا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو اپنے ہر عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو 1 لیٹر دودھ دیا جائے، خالص دودھ، پیور دودھ دیا جائے، 1 لیٹر دودھ میں 50 گرام یا 100 گرام پانی ملا دیا جائے اور آپ کے سامنے یہ کام ہو اور یہ کہا جائے کہ یہ پیور دودھ ہے آپ لو، تو کیا آپ لینا پسند کریں گے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کی پیورٹی ختم ہو چکی ہے، اس کے اندر ملاوٹ ہو رہی ہے۔ اگر آپ سے یہ کہا جائے ایک بڑا ڈرم ہے، ڈرم سمجھتے ہیں نا، بیرل، ڈرم، اس میں صرف 1 قطرہ پیشاب کا ڈال دیا، پیئیں گے؟ جواب دے جی۔ ذرا سوچیں اور غور کریں، دودھ خالص ہے، اس میں 50 گرام پانی ملانے کی وجہ سے، ملاوٹ ہونے کی وجہ سے آپ اس کو پیور نہیں بول رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ڈپلیکیٹ ہے کیونکہ اس کے اندر ملاوٹ ہے۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی عبادت کر رہے ہیں، اس کے اندر اگر ملاوٹ ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے ہٹ کر کسی بندے کو، کسی انسان کو راضی کرنا ہو، تو کیا ایسا عمل اللہ تعالیٰ کو پہنچے گا؟ جس طرح انسان ملاوٹ کو پسند نہیں کرتا، ٹھیک اسی طرح اللہ تبارک و تعالی بھی اپنی عبادت میں ملاوٹ کو پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے، بلکہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح کی ہے، عبداللہ بن مسعود کا قول نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ کوئی بھی عمل کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں نہایت اہم اور ضروری ہیں، یعنی کوئی بھی عمل ہم کرتے ہیں، چاہے وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جب 3 چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو ایسا ہی عمل اللہ کو پہنچتا ہے، ورنہ کرنے والے کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ قبولیت عمل کے لیے 3 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز ایمان، دوسری چیز اخلاص ہو، اور تیسری چیز وہ عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ ایک آدمی عمل میں مخلص بھی ہے، سنت کے مطابق بھی کر رہا ہے، لیکن ایمان والا نہیں ہے، وہ عمل قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ایک آدمی ایمان والا ہے، طریقہ سنت کا ہے، اخلاص نہیں ہے، عمل قبول ہوگا؟ ایک آدمی ایمان والا بھی ہے، اخلاص بھی ہے، لیکن طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق اور مطابق نہیں ہے، تو اس کا عمل قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3 چیزیں قبولیت اعمال کے شرائط میں سے ہیں، ایمان ہو، اخلاص ہو، اور طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، تب جا کر کے وہ عمل اللہ تبارک و تعالی کے پاس قابل قبول ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بینہ کی آیت نمبر 6 میں فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ وَمَا أُمِرُوا، انہیں صرف حکم یہی دیا گیا ہے إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ کہ عبادت کس کی جائے؟ اللہ تعالیٰ کی جائے۔ یعنی ایک مومن کو، ایک مسلمان کو یہ حکم دیا جائے کہ وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، مخلصین لہ الدین، اور یہ جو عبادت ہے خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرے، اس عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسا خالص کرے کہ اس کے اندر ذرہ برابر بھی کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ ہمارا عمل اخلاص پر مبنی ہو۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے کہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ یہ دیکھے تم میں سے سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَكْثَرُ عَمَلًا، زیادہ عمل کون کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اس کا مطلب اللہ کو زیادہ عمل پسند نہیں ہے، بلکہ اچھا عمل پسند ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا شارٹ اینڈ سویٹ، کم ہے لیکن اچھا ہے، میٹھا ہے، تو ویسے ہی جب انسان یہ پسند کرتا ہے کہ ایک عمل اچھا ہو، بڑا ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے یہی چاہتا ہے کہ تم زیادہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر عمل کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، کوئی برائی اس کے اندر نہیں ہے۔ اگر کوئی عمل زیادہ کرتا ہے تو بری بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر 4 رکعت ظہر کی نماز ہے، 5 پڑھ لے تو اچھی بات ہے۔ کیا بھی نہیں بول رہے؟ ہاں، ایسے نہ کریں۔ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ جو فرائض ہے اس کے اندر کچھ نہیں کر سکتے ہم لوگ۔ فجر 2 ہے، 2 ہی پڑھیں گے، ظہر اثر
चार चार है, मगरिब और इशा 3 और 4 ही पढ़ेंगे। जो फराइज है उसके अंदर कोई कमी पेशी नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी 2 रकात नफिल पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, अगर 4 पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, 40 पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। अमल में कोई कोताही अगर नहीं करता है, आदमी अक्सर ज्यादा अमल भी करता है तो अल्लाह को पसंद है, लेकिन जो अमल वो करेगा चाहे 2 रकात ही पढ़े, खालिस अल्लाह की रजा के लिए होना चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए। तो इसलिए जो भी हम अमल करते हैं वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह को अच्छा अमल पसंद है। सूरह कहफ की आखिरी आयत अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फमन काना यरजू लिक़ाअ रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा वला युश्रिक बिइबादति रब्बिही अहदा। कुल, ऐ नबी आप कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। यूहा इलैया, तुम्हारे और मुझ में फर्क क्या है? मेरी तरफ अल्लाह की तरफ से वही नाजिल होती है। इन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा और मेरा रब सिर्फ एक ही है। हमारा इलाह कितने हैं? सिर्फ एक है। फमन काना यरजू लिक़ाअ रब्बिही, जो अपने रब से मुलाकात करना चाहता है, फलयअमल अमलन सालिहा, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि सिर्फ अमल करो, फलयअमल, अमल करो, अल्लाह ने साथ में जोड़ दिया फलयअमल, अमल तो करे, अमलन सालिहा, वो अमल पीवर होना चाहिए, वो अमल खालिस होना चाहिए, वो अमल मिलावट से पाक होना चाहिए। वला युश्रिक बिइबादति रब्बिही अहदा, और अपने रब की जात में किसी को शरीक न ठहराया जाए। तो मालूम क्या हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला को अमल में प्योरिटी पसंद है और मिलावट अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं है। इसीलिए बड़ी मशहूर आयत जो मैंने आपके सामने पेश की है वो है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ नबी आप कह दीजिए, इन्ना सलाती, बेशक मेरी नमाज, व नुसुकी, मेरी कुर्बानी, व महयाया, मेरा जीना, व ममाती, और मेरा मरना, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, किसके लिए है? किसके लिए है? आप लोग टेक लगा करके बैठे हुए, थोड़ा टेक छोड़ो, इधर मेरी तरफ तवज्जो हो जाओ। क्या बोल रहे थे बोलो, अभी क्या सुन रहे थे आप लोग? याद नहीं? बिल्कुल पूरी तवज्जो के साथ सुनना है आपको, क्योंकि आप लोग अपने माँ बाप को, घर को, सब कुछ छोड़ करके यहाँ सीखने के लिए आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको सीखने की तौफीक दे, अल्लाह आपका शर सद्र फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला आपको सीखने के साथ साथ अमल की हिदायत भी नसीब फरमाए, आमीन। कभी कभी दिमाग उधर इधर जाता है, कोई बात नहीं, हमारा भी जाता है उधर इधर, आप लोगों का भी जाता है, जब मौलवियों का ही जाता है तो सबको जाता है, ठीक है। फमन काना यरजू लिक़ाअ रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा, इस पर बात हो चुकी है। अल्लाह ने फरमाया, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना खालिस अल्लाह के लिए है। यहां देखें, आप गौर करें, मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी किसके लिए है? अल्लाह के लिए है। मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी किसके लिए है? अल्लाह के लिए है। हमारा जीना मरना भी अल्लाह के लिए है। यहां थोड़ी देर रुक करके अपना मुहासबा करते हैं। जो लोग कुर्बानी करते हैं उन लोगों को सोचना चाहिए कि कुर्बानी खालिस अल्लाह को राजी करने के लिए किया जाए। कुर्बानी किसको राजी करने के लिए किया जाए? वैसे तो हर अमल अल्लाह के लिए, क्योंकि ये आयत में कुर्बानी का जिक्र है, इसलिए मैं आपके सामने कह रहा हूं। जैसे कुछ लोग बकरीद के महीने में जानवर खरीद करके लाते हैं, सेल्फी निकाल रहे हैं, सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं, तो ये जानवर आपने लोगों को दिखाने बताने के लिए खरीदा है या अल्लाह की रजा के लिए ज़बाह करने को खरीदा है? इसके लिए फिर ये सेल्फियां क्यों निकाल?
कुछ लोग तो उधर एक डंडा इधर एक डंडा गले में हाथ और लेकर के गली मोहल्ले में घूम रहे हैं। रे क्या कीमती बकरा लाया देखो इन्हें। कुछ लोग आपके पास आकर के पूछते हैं भैया कितने का लाए, अगर आप 25 बोलेंगे नहीं 25 का लाए, मेरा 50 का है। वो असल में अपने बकरे की कीमत पूछने, आपके बकरे की कीमत पूछने नहीं आता, अपने बकरे की कीमत बताने के लिए आता। तो ये जो अमल है ये खालिस नहीं है। इसका मतलब ये है ऊपर शेरवानी अंदर परेशानी। लोग ऊपर से तो कह रहा है क्या है, मुझे अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना है, मुझे ये मैं पैसे देकर बड़ी कीमत जो है जानवर में लेके आया हूं, लेकिन मेरे भाई तेरे अंदर की नीयत क्या है? चोर घुसा हुआ है तेरे दिल में, शैतान घुसा हुआ है तेरे दिल में, लोगों को बताने के लिए सारी चीजें कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कुर्बानी हो या कोई भी अमल हो, खालिस किसके लिए होना चाहिए? अल्लाह के लिए होना चाहिए। देखो 10 रकात आप पढ़ रहे हैं नफिल नमाज, खाली 2 रकात पढ़ो अल्लाह को राजी करने के लिए। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से आता है कि वो एक मर्तबा कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। उनके घर में नौकर था, जैसे ही उनके पास दरवाजे पे से किसी ने खटखटाया, कुरान की तिलावत कर रहे थे, बंद कर दिया और एक जगह बैठ करके आराम से लेटने लगे। नौकर को बोले जाओ दरवाजा खोलो। वो बेचारा आया, बाहर से एक आदमी आया, बात करके चला गया। नौकर ने पूछा थोड़ी देर पहले आप कुरान की तिलावत कर रहे थे, जैसे ही किसी ने खटखटाया आप कुरान को बंद कर दिया और जो है लेट गए। कहा कि सामने वाले को ये पता चले कि मैं कुरान की तिलावत नहीं कर रहा था, लेटा हुआ था, अगर उसको ये कुरान की तिलावत का पता चल जाए तो वो ये न कहने लगे कि मैं कुरान की तिलावत भी करता। अल्लाह अकबर। अपने अमल को वो छुपाते थे। आज हम अपने अमल को छुपाते नहीं है, जाहिर करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हमारे साथ लोगों की मुलाकात होती है, जब 10-11 बजे 12 बजे मुलाकात होती है तो कहते हैं नहीं मैं फजर को उठा था, मैं तहज्जुद को उठा था, मैं वो करे मैं ये करा। भाई लोगों को बताने की जरूरत क्या है? सारी दुनिया सो रही है, आप उठे हैं, जागे हैं, तहज्जुद पढ़े हैं, आपने नमाज पढ़ी है, आपने सब कुछ किया है। आप अगर लोगों को हिसाब किताब दे रहे हैं तो इसका मतलब आप लोगों से ही अजर लेंगे, अल्लाह के पास कोई अजर मिलने वाला नहीं है। चाहे आप नमाज पढ़ें, रोजा रखें, हज करें, ज़कात दें, कुछ भी करें, उसके अंदर लिल्लाहियत होना चाहिए। अब आइए एक दो हदीसें आपके सामने पेश कर देता हूं। सही मुस्लिम और मुस्नद अहमद की रिवायत, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अअमालिकुम। अल्लाहु अकबर। कभी कभी हम लोग ये हदीसें सुनते हैं, कुरान की आयतें पढ़ते हैं, हदीसों का तर्जुमा चूंकि हम लोग अरबी जानते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अंदर अंदर जो है हमें ऐसा महसूस होता है कि हम क्या कर रहे हैं। बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है जब हम अवाम को ऐसी हरकतें करते हुए देखते हैं जिसका सबूत किताब और सुन्नत में नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम। अल्लाह ताला तुम्हारी शक्ल सूरतों को नहीं देखता, तुम्हारे मालों को नहीं देखता। शक्ल सूरतों को नहीं देखता का मतलब यह है कि अमल करने वाला गोरा है, काला है, लंबा ऊंचा है, गिड्डा है, हाथ कटा है, पैर कटा है, सही सलामत है। वला इला अमवालिकुम, इन्हें मालदार है, वीआईपी है, सियासत वाला है, ताकत वाला है, तगड़ा है। अल्लाह ताला किसी चीज को नहीं देखता। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अअमालिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में झांक करके देखता है और तुम्हारे अमलों को देखता है। दिल में यह देखता है। और याद रखिए अल्लाह ताला की नजर कहां होती है? हमारे दिलों पर होती है। इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नियतों पर है और नियत इरादे का नाम है। और इरादे कहां बनते हैं? कहां से बनते हैं? दिल से बनते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों को देखता है, हमारे अमलों को देखता है। इंसान की नजर जाहिर पर होती है, अल्लाह की नजर बातिन पर होती है। हम किसको देखते हैं? अंदर देखते हैं दिल के अंदर या बाहर देखते हैं? बाहर देखते हैं। और इतने खूबसूरत कपड़े पहना, भाई देखो कैसे अच्छे कपड़े हैं माशाल्लाह, इसके इतने सफेद हैं कपड़े, ये दाग भी नहीं है। हम बाहर देखते हैं, बाहर को हम दुरुस्त करते हैं क्योंकि इंसानों की नजर है।
ہمیں اپنے اندر کو درست کرنا ہے، کیونکہ وہاں نظر کس کی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ ظاہر اگر پھٹا پرانا کپڑا بھی ہو تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اللہ جس پر نظر رکھتا ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ نیت خالص ہو جائے، عمل خالص ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل پہنچتا ہے، ورنہ پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان کی نیت اچھی ہو، خلوص ہو اس کے عمل کے اندر، اور اس کا ارادہ اچھا ہو، سنن ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل الشہادت بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ، اگر کوئی آدمی سچے دل سے شہید ہونے کی نیت کرتا ہے، اگر کوئی شخص سچے دل سے شہید ہونے کی نیت کرتا ہے، اور شہادت ایک بہت عظیم کام ہے، شہادت ایک بہت عظیم عمل ہے۔ کھنکھناتی ہوئی تلواروں کے درمیان کفاروں سے مقابلہ کرتے ہوئے صحابہ کرام ایسے گھستے تھے کہ وہ جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ اگر وہ مرتے تو شہید کہلاتے، جیتے تو وہ غازی کہلاتے تھے۔ ان کو اپنی جانوں کی پرواہ ہی نہیں تھی، ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آج ہم تو ذرا بازار محلے میں کہیں گڑبڑ ہوگی تو دروازے بند کر لیتے ہیں، اماں کے گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، چھوڑو وہاں جھگڑا ہو رہا، ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ایک مومن نڈر ہوتا ہے، ضرورت پڑنے پر اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، ضرورت پڑنے پر اپنا وقت لگا دیتا ہے، اور ضرورت پڑنے پر اپنی جان جیسی قیمتی چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی سچے دل سے شہادت کی نیت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہادت نصیب کرتا ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر میں بستر پہ ہی کیوں نہ مر رہا۔ اس کی نیت اچھی ہونے کی وجہ سے بستر پر مر رہا ہے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا درجہ عطا فرماتا ہے؟ شہادت کا درجہ دیتا ہے۔ تو اس لیے کم سے کم یہ نیت تو کر سکتے ہیں نا، کوئی خرچہ لگنے والا نہیں ہے کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ ارے آمین نہیں، میں بول رہا ہوں نیت کرو، اور اس کے لیے کوئی پیسہ نہیں لگتا، اے ٹی ایم، فون پے، گوگل پے، کچھ بھی نہیں لگتا، صرف نیت کر لو کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ اگر نیت خالص ہے، ہم گھر پہ بستر پہ بھی مریں گے تو اللہ تعالیٰ شہادت کی موت نصیب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیتوں کو خالص کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بالمدینۃ رجالا ما قطعتم وادیا ولا سلکتم طریقا الا شریکوکم فی الاجر حبسہم العذر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں گئے، ایک جنگ میں گئے، چلچلاتی دھوپ ہے، کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اعلان کیا کہ لے کر آؤ جو کھانے کے لیے ہے، جو کچھ تمہارے پاس کھجوریں ہیں، جو کچھ ہتھیار ہیں، لے کر آؤ۔ چلتے رہے، آسمان سے چلچلاتی دھوپ ہے، زمین ریگستان کی ہے، کھانا پینا ختم ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلنے لگے تو آپ نے فرمایا لوگو یہ جو تم چل رہے ہو، یہ تکلیف برداشت کر رہے ہو، یہ بھوک برداشت کر رہے ہو، یہ گرمی کو برداشت کر رہے ہو، کچھ لوگ مدینے کے اندر رکے ہوئے ہیں، لیکن جتنا اجر تم کو مل رہا ہے اتنا ہی اجر ان کو گھر بیٹھے مل رہا۔ وجہ کیا؟ حبسہم العذر یا حبسہم المرض کے الفاظ بھی حدیث کے اندر صحیح مسلم کے آتے ہیں کہ مرض نے ان کو روک لیا ہے، عذر نے ان کو روک لیا ہے، ان کی نیت جنگ میں شریک ہونے کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، وہ بیمار ہونے کی وجہ سے نہیں آ سکے، ان کی نیت بہت اچھی تھی، وہ بیماری اور عذر کی وجہ سے نہیں ہو سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی نیک کام کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس وہ چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نیت کے مطابق اس کو اجر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر قربانی کے ایام آتے ہیں، بڑی خواہش ہے آپ کی 25-30 ہزار کا بکرا لے کے قربانی کرو، لیکن اتنی طاقت نہیں ہے۔ آپ کس میں ملتے ہیں؟ ایک جانور میں حصہ ملتے ہیں، 3,000 3,500 4,000 دے دیتے ہیں،
وہ شخص جو 50,000 کا جانور ذبح کرتا ہے اس کی نیت دکھاوے کی ہے. آپ 3-4 ہزار خرچ کرتے ہیں, آپ کی نیت اللہ کی رضا کی ہے, اللہ آپ کی نیت کے مطابق آپ کے عمل کو قبول کرے گا, اس کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے پورے عمل کو اس کے منہ پہ مار دے گا. نیتوں کو درست کر لیں. اور یہاں اگر آپ یہ نیت سے آئے ہیں کہ مجھے صرف مسجد میں رہنا ہے, 5 دن رہنا ہے, کھانا پینا مل رہا ہے, سوؤں گا, مستی کروں گا, نکل جاؤں گا, بعد میں دیکھیں گے اماں بابا بولتے رہتے میرا میں کرتے رہتا ہوں, یہ نیت اگر ہے تو پھر اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ابھی اور اسی وقت مجلس چھوڑ کے نکل جاؤ. فائدہ نہیں ہے. الٹے گھڑے پہ پانی ڈالے تو کہاں جاتا, کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو اس لیے نیت درست کر لو. کیا آپ نیت درست کریں گے؟ سب سے پہلے ہم مسجد میں آئے ہیں, اللہ کے گھر کا احترام کریں گے. دوسری نیت یہ ہے کہ ہم یہاں سیکھنے کے لیے آئے ہیں, سیکھیں گے, اور جو کچھ ہم سیکھیں گے یہاں سے جانے کے بعد اس پر عمل کریں گے. کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. عمل کی نیت کر لو. ابھی مغرب سے پہلے آپ لوگوں نے سنا نا, یہودی اس لیے برباد ہو گئے کہ ان کے پاس علم تھا, عمل نہیں تھا. اور نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے گمراہ کر دیا کیونکہ ان کے پاس عمل تھا لیکن علم نہیں تھا. آپ کو علم مل رہا ہے, یہ اللہ کا شکر ہے, لیکن جتنا علم آپ کو مل رہا ہے اس پر عمل کرنے کی نیت کر لیجئے. ورنہ یہاں کی جو جماعت ہے اپنا وقت دے رہی ہے. دنیا میں آج سب کچھ آدمی دے سکتا ہے, پیسہ دینا کمال نہیں ہے, وقت دینا سب سے اہم کمال ہے. جماعت وقت دے رہی ہے, ذمہ داران وقت دے رہے ہیں, علماء کرام آپ کو وقت دے رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ کو کھلایا جا رہا ہے. آپ کو میں یہ احسان نہیں کر رہا ہوں آپ کے اوپر کہ جماعت آپ کے اوپر احساس نہیں کر رہی ہے, کرنے والے کر رہے ہیں, لیکن آپ سوچو اس کے پیچھے کتنا بڑا کام کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ یہ نیت کر لیتے ہیں کہ بس 5 دن جانا ہے پھر اس کے بعد اپنا کام کرنا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیت میں خطرہ ہے, اور نیت میں خطرہ تو جھولی میں بڑا بنڈا. تو اس واسطے نیت کو درست کر لو. ایک اور حدیث ہے, اور یہ بڑی پیاری حدیث ہے. اس حدیث پر تو میں خوش ہوتا ہوں جب بھی بیان کرتا ہوں, آپ بھی خوش ہو جائیے, لیکن نیت درست کر لینا ہے. سنن نسائی ابن ماجہ کی یہ روایت ہے, شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من اتا فراشہ وهو ينوي ان يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من اتا فراشہ, ایک آدمی بستر پر سونے کے لیے آتا ہے, ایک آدمی بستر پر سونے کے لیے آتا ہے. اور یاد رکھو, سونے پر جانے سے پہلے سونے کی مکمل دعائیں پڑھ لو. اب میرے پاس وقت نہیں تمام تفصیل کو پیش کرنے کے لیے. آیت الکرسی پڑھ لو, سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لو, سورہ کافرون پڑھ لو, اور بھی بہت ساری دعائیں پوری کی پوری. لیکن اگر کوئی آدمی سونے کے لیے بستر پر جاتا ہے, وَهُوَ يَنْوِي أَن يَقُومَ فَيُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ, اور بستر پر بیٹھ کر یہ نیت کرتا ہے کہ میں فجر کی نماز سے پہلے جاگوں گا اور پھر اس کے بعد تہجد پڑھوں گا. نیت کیا کرتا ہے وہ؟ کیا نیت کرتا ہے؟ تہجد کی نیت پڑھ کر کے سو جاتا ہے. اور ہم لوگ نیت کیا کرتے ہیں؟ صبح کے 10 بجے اٹھوں گا, فجر کی نماز گل کروں گا, امی اگر بولے تو امی کو بھی ڈانٹوں گا, ابا اگر بولے تو ہاں ہوں کر کے سر درد کا بہانہ کر کے سو جاؤں گا, بہن بھائی اٹھائے تو ڈانٹوں گا. ہماری نیت یہ رہتی. اور ویسے بھی ہم الو ہو چکے ہیں, رات بھر جاگتے ہیں, دن بھر سوتے رہتے ہیں. الو مانے گگو, ہاں جلدی سمجھ میں آتا ہے. اگر کوئی بستر میں پہنچتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ میں تہجد کی نماز پڑھوں گا, فغلبته عينه حتى يصبح, آنکھ لگ گئی صبح تک سوتا رہا. نیت کیا کرا تھا انہیں؟ تہجد پڑھوں گا, آنکھ لگ گئی سو گیا,
तहज्जुद भी नहीं पढ़ा और फजर की नमाज भी नहीं पढ़ा, कुतिबा लहू मा नवा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं चूंकि उसकी नीयत अच्छी थी, अल्लाह ताला तहज्जुद पढ़ने का भी और उसको फजर की नमाज बाप जमात पढ़ने का भी अजर अता करेगा। अल्लाहु अकबर। नीयत अच्छी होने की वजह से। वकाना नौमुहु सदक़तन अलैहि मिन रब्बी, वो जो सोया ना अल्लाह की तरफ से बंदे के लिए सदका बन जाएगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला किसको सदका दे रहा है? बंदे को सदका दे रहा है। सोचो नीयत अच्छी होने के कितने फायदे हैं, और अगर नीयत गलत हो तो उसका नुकसान क्या है। एक हदीस और एक बात बता करके अपनी बात को मैं खत्म करने जा रहा हूं। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत, अहनफ बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा तवाजहल मुस्लिमानी बिसैफैहिमा फल कातिलु वल मक्तूलु फिन्नार। इदा तवाजहल मुस्लिमानी बिसैफैहिमा फल कातिलु वल मक्तूलु फिन्नार। قال فقلت أقيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه قد أراد قتل صاحبه। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दो मुसलमान अपनी तलवारें निकाल करके लड़ते हैं, दोनों मुसलमान हैं, दोनों मुसलमान हैं, तलवार निकालते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फल कातिलु वल मक्तूलु फिन्नार। कातिल और मक्तूल यानी कत्ल करने वाला और जिसको कत्ल किया जा रहा है, दोनों कहां जाएंगे? नार में जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे। सहाबी ने पूछा अल्लाह के नबी, कत्ल करने वाला तो जहन्नम में जाएगा, कत्ल करना क्या है? इस्लाम में हराम है, कबीरा गुनाह है, कत्ल करने वाला तो जहन्नम में जाएगा। फमा बाल मक्तूल, जिसको कत्ल किया गया है उसका क्या कसूर है, उसकी क्या गलती है, वो जहन्नम में क्यों जाएगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहु कद अराद क़त्ल साहिबिही, क्योंकि उसने ये नियत की थी कि मुझे मौका मिला तो मैं उसे कत्ल करूंगा। इसी नियत की वजह से मक्तूल भी कहां जाएगा? अल्लाहु अकबर। जरा सोचो और गौर करो कि इंसान की नियत अगर खालिस हो तो कितने फायदे हैं, और इंसान की नियत में अगर गड़बड़ हो तो कितना बड़ा नुकसान है। तो इसलिए हमको अपनी नियतों को खालिस कर लेना है, रियाकारी से, दिखावे से अपने आप को बचाने की कोशिश करनी है। मुस्नद अहमद की एक रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तसद्दक़ युराई फ़क़द अशरका व मन सामा युराई फ़क़द अशरका व मन सल्ला युराई फ़क़द अशरका। जिसने लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, जिसने लोगों को दिखाने के लिए सदका किया उसने शिर्क किया, जिसने लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया। यानी एक आदमी नमाज भी पढ़ता है मुशरिक होता है, सदका भी करता है मुशरिक होता है, रोजा भी रखता है तब भी मुशरिक होता है। समझ में नहीं आता ऐसे कैसे हो सकता है। मैं आपको समझाता हूं। 2 रकात नमाज में कितने सजदे हैं? कितने? अरे सोच के बोलो जी। अच्छा, आप लोगों के पास भी 4 ही होते हैं क्या? हाँ, हमारे पास भी 4 है, ज्यादा नहीं है। 2 रकात में कितने सजदे हैं? 4 सजदे हैं। आप 2 रकात नमाज पढ़ रहे हैं, चाहे वो सुन्नत हो चाहे नफिल हो, कोई भी नमाज हो, आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप देखते हैं मेरे आगे इमाम साहब बैठे हुए हैं जो मेरी नमाज को देख रहे हैं, मेरे सीधे तरफ मेरा दोस्त बैठा हुआ है मुझे देख रहा है, मेरे दाहिने तरफ एक जमात के बुजुर्ग हैं वो भी देख रहे हैं, पीछे मेरा साला बैठा हुआ है उन्हें भी देख रहा है, चारों तरफ से मेरी कैमरे लगे हुए हैं। अब पहले इन्हें नमाज पढ़ता था, नमाज पढ़ने के वक्त में सजदे में क्या दुआ पढ़ते हैं? याद नहीं किसी भी? तो जोर से बोलो ना, याद है बोल तो मालूम होना कि नहीं, सीखने के वास्ते आए ना। मौलवी साहब सब सिखा रहे कि नहीं दुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ करो, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला इनको सेहत व आफियत दे, अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। अरे ये कौम का बहुत बड़ा सरमाया है उलमाए कराम, ये है तो हम बचे हुए हैं। अगर उलमा नहीं रहेंगे बुराइयां आम हो जाएंगी। वैसे पेट पालू मौलवी बहुत मिलेंगे मार्केट में। एक आदमी सजदा करता है और सजदे में दुआ पढ़ी जाती है सुबहान रब्बियल आला। 3 मर्तबा पढ़ने की उसकी आदत थी। हर मर्तबा कितनी मर्तबा पढ़ता था वो? लेकिन उसके ऊपर कितने आदमी देख रहे हैं?
4 आदमी आगे से भी, सीधे तरफ से, दाएं तरफ से, पीछे तरफ से। अब उन्हें क्या करा, नहीं आज 3 मरतबा नहीं पढ़ता मैं, अब मैं 7 मरतबा पढ़ता हूं। पहले की जो 3 तस्बीह किसके वास्ते कर रहा था, अल्लाह के वास्ते, अब 4 मिलाया किसके वास्ते, चारों के वास्ते। तो इसका मतलब यह है कि वो नमाज उसकी पूरी की पूरी चारों को बताने के लिए है। वो नमाज तो नमाज हो गई, लेकिन वो नमाज उसके मुंह पर मारी जाए। फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, उस अमल का कोई वजन क़यामत के दिन अल्लाह ताला के पास नहीं होगा। अल्लाह ताला कहेगा किसके वास्ते पढ़ा था तू, 4 लोगों को बताने, जा उनके पास अजर में, मेरे पास क्या कर लेता। बात मैं कहने के लिए कह रहा हूं, लेकिन मेरे भाइयों दोस्तों, दिल बहुत तड़पता है, तकलीफ होती है। और वो हदीस भी सामने रखते हुए क़यामत के दिन सबसे पहले 3 लोग जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे। क़यामत के दिन 3 लोग जहन्नम में सबसे पहले दाखिल किए जाएंगे। वो मुजाहिद जो लड़ता था दुनिया में अपने आप को गाजी कहलाने के लिए, वो आलिम तकरीर करता था, लेकिन उसका अमल उस पर नहीं था। आज हम तकरीरें तो कर रहे हैं, डर इस बात का है कि कहीं क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमसे पूरे अमाल का हिसाब किताब न ले। हम डरते हैं, हमें तकलीफ होती है, हम इखलास की बात जरूर करते हैं, लेकिन हमारे अंदर इखलास नहीं पाया जाता। कोशिश करते हैं कि इखलास आ जाए। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, अपने हर अमल के अंदर इखलास पैदा करो। ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। अल्लाह को एक एक पाई का हिसाब व किताब देना है, रब को एक एक अमल का हिसाब व किताब देना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी मस्जिद में आता है, नमाज पढ़ता है, कोई 27 दर्जे हिसाब होता है, बगैर किसी सवाब के मस्जिद से चला जाता है। अपने हर अमल के अंदर इखलास पैदा करो, चाहे वो अमल छोटा हो या बड़ा हो। मैं सबसे पहले अपने आप से, उलमा इकराम से, जिम्मेदारान से, आप तमाम मजलिस में बैठे हुए तमाम अफराद से और हर मुसलमान भाई और बहन से यही अपील करूंगा कि अपने अमल को खालिस अल्लाह ताला के लिए करो, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमसे राजी हो जाए। एक कौल है इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर नकल किया है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो आदमी अल्लाह के लिए नहीं करता उसका अमल रियाकारी हो जाती है, दिखावा हो जाता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह इहयाउल उलूम के अंदर लिखते हैं, लिल मुराई सलासा अलामात यक्सलु इज़ा काना वहदा व यनशतु इज़ा काना फिन्नास व यज़ीदु फिल अमदी इज़ा अथना अलैहि व यनकुस इज़ा दम। हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि दिखावे के लिए अमल करने वाले आदमी की 3 अलामतें हैं, 3 निशानियां। कितनी अलामतें हैं? 3 अलामतें हैं। अकेला होगा तो सुस्त होगा, अकेला रहेगा तो बड़ी सुस्ती से नमाज पढ़ेगा, और अगर लोगों में होगा तो चुस्ती दिखाएगा, लंबी नमाज पढ़ेगा, लंबा रुकू करेगा, लंबा सजदा करेगा। अकेला होगा तो बड़ा सुस्त रहेगा, लोगों में होगा तो चुस्त हो जाएगा, और अगर कोई तारीफ करे तो ज्यादा काम करेगा, और अगर कोई मजिम्मत करे काम करना ही छोड़ देगा। ये रियाकार आदमी की ये 3 अलामतें हैं जो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने बयान की है। अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम को रियाकारी से बचने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमें इखलास से नीयत के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ये लोग जितने भी लोग यहाँ पर हैं, अल्लाह हाजिर हैं, गायब हैं, जो लोग इस क्लासों के अंदर शरीक हो रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमा, और जो इल्म हासिल कर रहे हैं उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जमात के जिम्मेदारान, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, और जितने उलमा इसके साथ जुड़े हुए हैं, अल्लाह ताला उनको दुनिया और आखिरत की भलाइयां नसीब फरमा। अल्लाह उनकी कमाई में खैर और बरकत अता फरमा, उनके रोजी में बरकत अता फरमा, जब तक हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख, और खातिमा बिल खैर फरमा। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।